Good evening, dear students. Welcome to Chemistry Kingdom YouTube channel. As you know, I started haloalkanes, haloarine chapter. Already up to preparation, 7 videos are completed. If you have not seen that, the link is given in the description. Please go through that and then come to this one. So today we are going to talk about chemical properties of haloalkanes. Right? Yes. Let us start. Chemical properties of haloalkanes are mainly classified into 3 types. First one, nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Second one, elimination reaction. Second one, elimination reaction. And third one, reaction with metal. Reaction with metals. So mainly chemical properties of haloalkanes are classified into 3 types: nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metal. So in today's class we are mainly focused on number 1. What is that? Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic substitution reaction means name itself indicating nucleophile. Nucleo means nucleus, phile means loving, attracting, seeking. Means what is the charge on nucleus? Plus. So it is attracting nucleus means it should be minus, electron rich, negative charge. So nucleophilic substitution. So halogen is replaced by nucleophile in this reaction. Okay, so the nucleophilic substitution reactions are proceed through 2 mechanisms. One is SN1, one is SN1, and another one is SN2. What is SN1, sir? Substitution nucleophilic unimolecular. Substitution nucleophilic unimolecular. Unimolecular. We will discuss one by one. You will come to know. And SN2 means substitution nucleophilic bimolecular. 2 means bimolecular. Sir, what is this SN1 and SN2? These are nucleophilic substitution reaction mechanisms. Means nucleophilic substitution reactions are proceed through 2 mainly mechanisms: SN1, SN2. So in board exam, 100% one question they will ask for 3 marks. You know that. 100% fixed question for 3 marks in board exam. And also in competitive exam, they will ask a question on SN1 and SN2. Each and everything detailed regarding SN1 and SN2 we'll discuss in this class. And in the next class, we will solve the problems on SN1 and SN2. Okay, so let us begin SN1. So what is the meaning of these all things? Everything I will explain now. Okay, yes, take down. Let us start with the Roman number 1. Just I told, chemical properties of haloalkanes are mainly classified into 3 types: nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, reaction with metal. In that first one we started nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic substitution reaction means what I told. X means Rx is there, no, in haloalkane. X is replaced by nucleophile. That nucleophilic substitution reaction proceed through 2 mechanisms. One is SN1, another one is SN2. First one we are discussing SN1. Okay. Substitution nucleophilic unimolecular. Name itself indicating it is a substitution nucleophilic reaction and molecularity is 1. Order is 1. How? What is the example? Everything we'll discuss. Carefully observe. So I will take an example of tertiary butyl bromide. This one. This is tertiary butyl bromide, famous one. Reacts with, yes, aqueous KOH or NaOH. Anyone you can take any base. Aqueous KOH or NaOH. This Br is replaced by OH. You will get the answer. Br is replaced by OH. Now carefully observe. KBr is eliminated. Br is halogen. Halogen is replaced by negative part of the reagent, that is called nucleophile. Hence, halogen is replaced by nucleophile. It is called as nucleophilic substitution reaction. Then what is the mechanism, sir? That mechanism we will discuss now. What is the mechanism? Mechanism involve 2 steps. Most important for annual examination for 3 marks. Mechanism. Okay. Involve 2 steps. First one we will talk about step 1. See, first you take this tertiary butyl bromide. What is the name of this compound? Tert butyl bromide.
tert butyl bromide. That is the name of this compound, and this is tert butyl alcohol. Tert butyl alcohol. That is the name of this compound. Now you take tert butyl bromide. First step. Tert butyl bromide we have to take. Now just carefully observe this Br and this carbon, which is having more electronegativity, Br. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದ್ರಿ ಬಿ ಆರ್ ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಆರ್ ತಕ್ಕೊಳ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಆರ್ ತಕ್ಕೊಳ್ತದ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋ. Electrons are coming from here to here. Br is taking electron, carbon is giving electron. So what you will get? You know, in organic chemistry, one who donate electron gets a positive charge and one who accept electron gets a negative charge. ಇಲ್ಲಿ Br ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ Br ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಬರೀನು. ಇನ್ನು ಉಳಿತೇನಾ? Br ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದೇನು? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಟರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಟರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರು? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರು? ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, which is not having charge, that is going to be stable compound. Correct or not? So clearly it is not having charge. Stable to unstable compound we are deriving. Therefore this step is very slow step and this is a reversible step. Stable ದಿಂದ unstable ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗ್ತದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ Br ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is a rate determining step. Slow step itself is the rate determining step. Therefore rate depends upon, ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬರೇ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು ಏನಂತೀವಿ? ಇದಕ್ಕ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವ್ರಿ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದ? sp2. ಯಾವ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ? sp2. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಿಯೋಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ sp2 ಶೇಪ್, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಇನ್ನ ಇದು OH ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಾಗೋದ? ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಾಗೋದ್ರಿ? ಎಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಈ OH ಏನಂತಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ? CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? OH ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ OH ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತೇನು? 4 ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಶೇಪ್. CH3 OH. ಮತ್ತೆ ಇದು Br ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಸರ್? ಈ K ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡಿ Br ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈ OH ಮೈನಸ್ ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಎರಡೂನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. SN1 reaction proceed through racemic mixture formation, racemization, because 50% retention, 50% inversion, 50% front side attack, 50% back side attack. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ದಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಿಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ CH3 ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ, R ಹಾಕೋದ, ಇಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಈಗ
ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ನಮ್ದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೇಟು ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tertiary butyl bromide. Rate do not depends on aqueous KOH. Rate depends only on one reactant, hence order is 1, molecularity is also 1. Therefore it is called substitution nucleophilic unimolecular. I hope you understood. So ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರು GK ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ, ತಗೊಳ್ರಿ. SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ formation of carbocation. Formation of carbocation. So carbocation ಆಗೋದ್ರಿಂದ there is a possibility of rearrangement. There is a possibility of rearrangement. ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಮಿಥೈಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್ ತಯಾರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಮಿಥೈಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ತುರಿ. ರೇಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು molar concentration of Rx to the power 1. This implies rate is equal to K into molar concentration of Rx. ಇದು ಪವರ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ what is the order? Order is 1 and molecularity also 1. ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ 1, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ 1. ಸರ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ರೇಟ್ ಲಾದೊಳಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಡಿಟೇಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಕಲಿಯೋಣ. ಹಾಗಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಿ ಒಂದೈತಿ, ಆರ್ಡರ್ ಬಿ ಒಂದೈತಿ. ರೇಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ? RX ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನ? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡಿನ. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ RX ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸರ್ ರೇಟ್ ಇದಾಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ for different alkyl halides. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಅಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಅರೋಮೆಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್. ಯಾವುದು? ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಷರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಫೈನಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಅರೋಮೆಟಿಕ್. ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಲ್ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಅರೋಮೆಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಬೆಂಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಂತಾರ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈಲಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ ಪಾಠದಾಗ ಕಲಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ? SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವು? ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಅವು ಬೆಂಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಟರ್ಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದ್ ಆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್
different halides. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೊದಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. RI ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ RBr ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ RCl ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ RF. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ್ರಿ? RI. ಯಾಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಸರ್ RI ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬಹಳ ಉದ್ದಿರ್ತದ, ಜಲ್ದಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪಡ್ಕೋರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಿ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CX ಬಾಂಡ್. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? CBr ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ತರ ಇದು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀ ಅಂತಂದ್ರ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್, ಅಲೈಲಿಕ್, ಟರ್ಷರಿ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಬೀಳ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಸಿದಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದು RI ಜಲ್ದಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ, RI ಬಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ R ಜಲ್ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ SN1. ಇದೆಲ್ಲ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇನೋ? SN1. ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕ್ರಿ? SN1 is favored by polar protic solvent. ಸರ್ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಇಂಥವ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರು? ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ನು ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಂತದ್ ಬೇಕ್ರಿ? ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ will favor SN1 reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಂತದಿರ್ಬೇಕು? ವೀಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ರಿ ಸರ್? ಯೂಶುವಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂತ ಇರ್ತದ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೇಟ್ ಬರೀ RX ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಒಂದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೆಂಜಾಯಿಲಿಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲೈಲಿಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. So benzylic aromatic carbocation is highest stable, then benzylic, then allylic, then tertiary, secondary, primary and methyl radical. I hope you understood. You know, order of reactivity for different halides nodidre RI fast reaction ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ RI fast reaction ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ RI ಬಾಂಡ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತದ, ಜಲ್ದಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವ್ದು? SN1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇದನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸರ್ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಅದೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂತದಿರಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ racemization or racemic mixture. It proceed through racemic mixture formation. ಈ racemic mixture ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? 50% ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ 50% ರೆಟೆನ್ಷನ್. ಸರಿ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕಲಸನ್ನ. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ರೆಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವು. ಹಾಗಾಗಿ SN1 ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ GK ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ SN1 ಒಳಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಸಲ್ಲ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇನೋ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SN1 ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ತಗೊಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ರೆಟೆನ್ಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇನ್ರಿ ನಾ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SN1 ಅಂದ್ರ SN1 ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೇನೆ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂತದಿರ್ಬೇಕು? ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡು
ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು R1 R2 R3 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಟಚ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂತ ಐತಿ, ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಖೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಚ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೇವಪ್ಪಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಏನಾಗ್ತೇವ್ರಿ, ಸಾರಿ ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಏನಾಗ್ತೇವ್ರಿ, ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಅಥವಾ NaOH ಆಗ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಕ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ OH ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್. ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಾಗ್ತದ್ರಿ, R1 ಇದು R2 ಇದು R3 ಏನ್ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಯಾನ್ ತಯಾರಾಯ್ತು. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನೀವು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು R1 ಹಿಂಗ್ ಬರೀನು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. R2 ಇದು ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಐತಿ, R3 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದಾವ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸಾರ್, ಈ OH ಮೈನಸ್ ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ, OH ಮೈನಸ್ ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತರ, OH ಮೈನಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರು, ರೆಟೆನ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ಲ ಅದ ಪೊಸಿಷನ್ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದು R1 ಇದು R2 ಇದು R3 ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, OH. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ OH ಮೈನಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ, OH ಮೈನಸ್ ಹಿಂದ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಇದೇನಾಗ್ತದ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ, R3 ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಇದು R1 ಈ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ OH, R3 ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ R2 ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ವೆಜ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಹಿಂದ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ತೋರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫರಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ ಸೈಡ್ OH ಬಂದ್ರ ಇದಕ್ಕಂತಾರ ರೆಟೆನ್ಷನ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕ, ರೆಟೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. OH ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಂದೈತಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇದಕ್ಕಂತಾರ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಈ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ರೆಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ್ರಿ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರ್ರಿ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಚರ್. ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ 50% ರೆಟೆನ್ಷನ್ 50% ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂತದ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ ಅದ ಸೈಡ್ OH ಬಂತಂದ್ರ ರೆಟೆನ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು OH ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದ್ರ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಐತಿ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಂದ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ SN1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಷ್ಟು ಎದುರ್ದೈತದ SN1 ತಗೊಳ್ರಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, SN2 ಹೋಗೋಣ. SN2 ನಾ ಹೇಳ್ತಾನು, SN1 SN2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇದು SN2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕಂದ್ರ ರೇಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಬರೇ RX ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಯಾಕಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 2, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, SN1 ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಜು ಬಾಜು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಟರ್ಷರಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುದು, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡುದು. ಮೊದಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ತಗೋತಾನೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋತಾನೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತದ ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಹಾಕೊಂಡು, ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH. Cl ಕಿತ್ತೋದ, OH ಜೋಡಿಸೋದ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. What you will get here, OH and KCl is eliminated. What you will get, KCl. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ OH ಬರ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಏನಪ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್? ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯಾವ್ದುದ
ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ರು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಸಿ ಎಚ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಎಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇದ್ರ ಗುಡಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಎಚ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಜರ ಈ ಓ ಎಚ್ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಓ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇದು ಸಿ ಎಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇದೇನಾಗ್ತದ ಬಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ is cleaving bond breaking both are taking place simultaneously hence it is called a transition state ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓ ಎಚ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಂತ್ರಿ ಓ ಎಚ್ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಎಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇತ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓ ಎಚ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬತ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ರೇಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ರೇಟ್ ಓ ಎಚ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಎರಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂತ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋನ್ ನೀವು ಇನ್ಕದಗತೆ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಟರ್ಷರಿ ಮಿಥೈಲ್ ಈ CH3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ SN2 ದಾಗ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ SN1 ದಾಗ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ I hope you are getting less steric hindrance, more faster reaction in SN2. SN1 ದಾಗ more stable carbocation, more stable reaction. So ಇದನ್ನ ತಗೋರಿ ಇತರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಜಿಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಿರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ okay so first point is there any carbocation no carbocation no rearrangement ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು no carbocation formation no rearrangement ಯಾವುದೇ rearrangement ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬೋಕಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ what is formed transition state is formed highly unstable bond making and bond breaking both are taking place simultaneously in ಹೇಳ್ರಿ ರೇಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ರೇಟ್ ನಮ್ದು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು rate is directly proportional to Rx as well as nucleophile ಎರಡೂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ rate is equal to K into Rx raised to 1 nucleophile raised to 1 ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ equal to 2 molecularity is also 2 ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ RX ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ 2 ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ SN2 ಅಂತ ಅಂದಿರೋದು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್
reactivity, order of reactivity for different alkyl halide, for different alkyl halide. ಇದು ಯಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರ, ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, SN to the order of reactivity. ನೆನಪಿರಲಿ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್. ಎದರ್ದ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಎದರ್ದಿದ SN2 ಮತ್ತೆ SN1 ದೇನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಕಿಂತನೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟರ್ಷರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮೊದಲು ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, electron withdrawing group increases reactivity towards SN2, reactivity towards SN2 reaction. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದ SN2. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಿದು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ RI ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ RBr ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ RCl ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ RF. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜಲ್ದಿ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ, ಜಲ್ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ this is favored by polar aprotic solvent. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟೋನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DMF ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಫಾರ್ಮಮೈಡ್, DMSO ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫಾಕ್ಸೈಡ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆನಪಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ inversion of configuration. I hope you understood. This is regarding inversion of configuration. This is regarding SN2 reaction. Istu important point iddu. ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್. ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಟಿನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂದಿನ ಬಾಜು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಜು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. HH ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3X, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದಾವ? HH ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಅಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ SN2. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಟರ್ಷರಿ CH3 ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದನ್ನ ತಗೋರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದನಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೇನ್ರಿ. ಇದನ್ನ ತಗೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಮುಗಿಸು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಜರ್ಕ್ ತಗೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ.
ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ OH ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ. OH ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೋ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತದ, ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈಚೆ ಕಡೆ X, ಇದು R1 ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದು R2, ಇದು ಏನೈತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಐತಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತದ, R2 ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ R1 ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ R2 ಫ್ರಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದದ R3 ಫ್ರಂಟ್ ಬಂತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. X ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ X ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ OH ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು. ಇನ್ನು ಇದು X, ಇದ್ರ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದ K. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದ KX ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. KOH ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ K plus OH minus, this K plus will take X minus and eliminate as a KS. So X ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, OH ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 100% ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರದ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾವಾಗಿದ ಇಲ್ಲಿ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ, ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. SN1 SN2 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. SN1 ಏನಿರ್ತದ, proceed through 2-step mechanism, 1-step mechanism. Formation of carbocation, formation of transition state. Order of reactivity depends only on, rate depends only on Rx. Unimolecular order is 1. Rate depends upon Rx as well as nucleophile. Bimolecular order is 2. Order of reactivity depends on stability of carbocation. Order of reactivity depends on steric hindrance. Correct? Polar protic solvent favors SN1. Polar aprotic solvent favors SN2. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟರ್ಷರಿ. SN1 SN2 ಇಲ್ಲಿ 7 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀಬಹುದು. ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಪಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಕ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ GK ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ SN1 ಬರ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ SN2 ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರ, ರೈಟ್ which of the following is fastest towards SN2 mechanism, fastest towards SN2 reaction. Option A, methyl bromide. Option B, secondary methyl bromide. Next, option C, and option D. ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ABCD. So comment your answer. What is the correct answer for this question? Just you comment your answer. Comment your answer. Okay, so this is regarding this class guys. I hope this class is helpful to you. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ 5 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.